वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला तीजा। परथाए साखी महापुरख बोल दे। साधी सगल जहानै गुरमुख होए सौ पाओ करे। अपना आप पछाणै परथाए साखी महापुरख बोल दे। साधी सगल जहानै गुरमुख होए सो पाओ करे। अपना आप पछाणै गुर प्रसादी जीवत मरै। ता मन ही ते मन मानै। जिनको मन की प्रतीत नाही। नानक से क्या कथै ज्ञानै। महला तीजा। गुरमुख चित न आए अंत दुख पहुता आए। अंदरों बाहरों अंधेया सुध ना काई पाए। पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए। जो रते हर नाए जिन गुर कै शब्द सलाहिया। हर स्यों रहे समाए। पंडित दूजे पाए बरकत ना होवई। ना धन पल्ले पाए। पढ़ थके संतोख ना आयो। आन दिन जलत बिहाए। कूक पुकार ना चूकई। ना संसा बिचों जाए। नानक नाम बिहूणिया मोह कालै उठ जाए। पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे
ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ। ਜੋ ਹਰ ਦਸੇ ਮਿਤ ਤਿਸ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ, ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਾਗਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਰਮਾਈ, ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਪਣਾ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ,
लेकिन इंसान कदे परमात्मा का शुक्र नहीं करता, कदे उसके भाणे नूं सत करके नहीं मनता। ते साध संगत जो कह लीए कि असी हे मालिक वाहिगुरु, अजकल का जो समा चल रहा है उसनूं मुख रखदियां दास बेनती कर रहा है कि साध संगत जो असी आखदे ने पातशाह जीओ असी अखंड पाठ करावांगे साडा ये काम हो जावे, असी इन्ने पाठ करांगे साडा ये काम बन जावे, असी इन्ने पाठ सुखमनी साहिब दे करांगे साडा शरीरक तंदुरुस्त हो जावे, शरीरक दुख दूर हो जावे। लेकिन करना तो यह चाहिए सी सानू कि हे मालिक साडे ते मेहर करी, सानू अपने नितनेम नाल जोड़ी रखी, भावें दुख होवे ते भावें सुख होवे, वो सब कुछ आप जी दे हुक्म दे विच ही जापना लगन लग पवे। जदों इहो जी अरदास होवेगी ते फिर साध संगत जो ओ जीव ओ मनुख संसार दे विच शोभा दे पात्र बन जाते हैं। नहीं तो साध संगत जो असी अपनियां लोड़ां नूं मुख रखते हैं, गुरु अगे अरदास नहीं, गुरु अगे असी शर्तां लाउने आ, गुरु दे नाल असी शर्त लाउण दा यतन करते हैं, तो फिर साध संगत जो असी दुखी भी होने आ। सो अज दे ये पावन अमृतमई बचन सोरठ दी बार विचों 12वीं पौड़ी दे नाल 2 सलोक गुरु पातशाह जी उचारण करते हैं। सो आओ सारे आपो अपनियां मन बिरतियां नूं टिकाओ, मन बिरतियां नूं इकागर करिए ते अज दे इन्हां पावन बचनां नाल जोड़न दा यतन करिए। सतगुर पातशाह जी दे पावन बचन आउंदे हन, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर बडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, वस रहे हिरदय गुर चरण प्यारे। भाई वो भुलिया नूं मार्ग पाउण वाला कौन है? गुरु दा शब्द है। जेड़े इस शब्द तो कुछ सिक्ख्या लै लैंदे हन, साध संगत जो एक जगदा होया दीवा हजारां करोड़ां दीवियां नूं जगा सकदा है, ते जेड़ा दीवा बुझिया होवे वो किसी नूं की रोशन दे सकदा है? वो आप ते बुझिया होया है ते सानू किवें रोशन कर सकदा है? लेकिन साध संगत जो ये जिहड़ी गुरु दी बाणी है ना, ये बाणी सारी धुरों आई है, परमात्मा दे हुक्म हन, परमात्मा दे सारी बाणी वचन है। सो जेड़े जीव इस बाणी दे शब्द नाल जुड़ जाते हैं, अपने अंदर एक मिक हो जाते हैं, अपने अंदरों उन्होंने समझ आनी शुरू हो जाती है कि भाई मैं तो एवें ही दुनिया के झमेलियां विच फसिया होया सी, दुनिया के चक्करां विच मोह माया विच फसिया उलझिया होया सी। लेकिन जदों गुरु ने मेरे ते कृपा कर दी, क्योंकि असी अज पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़ी जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लिखै एक गल होर होमै चखना चाख, गल ते एक नाली बन जानी है। नानक लिखै एक गल होर होमै चखना चाख, सारा कुछ जो तू देखदा पिया है सब कुछ माया दा पसारा है। एक है जिहड़ा माया तो रहत है, काल तो रहत है, वो है वाहिगुरु परमात्मा ते गुरु दा उपदेश। जे असी गुरु दे उपदेश नूं विचार लवांगे ते साध संग जो बहुत कुछ असी गुरु तो प्राप्त कर सकते हैं। पातशाह जी फरमान कर देन, ए बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, बाणी विरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। वो गुरु दे गुरसिख जन हन जेड़े बाणी नूं विचारदे हन। अज साडे कोल विचार दी घाट है, पढ़दे बहुत आपां बाणी सारे पढ़दे हैं, लेकिन कदे बाणी नूं विचार के नहीं वेखिया। जदों बाणी नूं विचार के वेखांगे ते साध संग जो एक तुक ते भी जे खलोगे ना बाणी दी, ते सारी उम्र सारा जीवन
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 647 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਠ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਨ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਸਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਖੁਵਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਆਰੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਅ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁੱਛ ਜਾਪਣ ਲੱਗਣ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਤਿੱਕਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਉ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ,
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਉ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਚੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਅੰਤ ਦੁਖ ਭਉਤਾ ਆਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਧਿਆ, ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੇ ਪੰਡਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਝਾਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁਝਾਖੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ हे ਪੰਡਤ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਧ ਤੇ ਸੁਝਾਖਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ, ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਪੰਡਤ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ,
ना धन पल्लै पाए। पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं, जिन गुर कै शब्द सलाया, जिन्हां ने गुरु दे शब्द नाल अपनी सांझ नूं बना के परमात्मा दी सोवा कीती, हर स्यों रहे समाए। जिन्हां नूं ये समझ आ गई परमात्मा साडे अंग संग है, ते साध संगत जो पंडित दूजै भाए, बरकत ना होवई ना धन पल्लै पाए। जे असी दुनिया भी धन इकत्तर करन लग जाइए, परमात्मा दे सच्चे नाम धन नूं छड्ड दईए, ते फिर बरकत हो ही नहीं सकती। पढ़ थके संतोख ना आयो, अन दिन जलत विहाए। वो एहो जे जीव जेड़े बाणी ते पढ़ते हैं, लेकिन उन्हां दे लई सब कुछ माया है, ते वो अन दिन अंदरों अन दिन ही जलते रहिंदे हैं। कूक पुकार ना चूकई, ना संसा विचों जाए। नानक नाम बिहूणिया, मोह काले उठ जाए। सतगुर पातशाह जी फरमान करते ने, भाई नाम धन उन्हां जीवां नूं मिलदा है ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे नाल अंदरों प्यार करते हैं, ते उन्हां नूं ही पढ़ के संतोख भी प्राप्त हो जाता है। नहीं तो साध संग जो उम्र सड़दियां ही गुजरती है, उन्हां दी जिहड़ी परमात्मा वालों गिला गुजारी मुकदी नहीं, ते मन विचों चिंता नहीं जाती, जेड़े इस होमे दी अग विच सड़दे रहिंदे हन। हे नानक नाम तो सखाण रहन करके मनुख संसार सागर तो मूँह काले उठ जाए। भाव काले मूँह ही संसार तो लैके उठ तुर पैंदा है। सो गुरु पातशाह जी ने इन्हां दोनों सलोकां दे विच जो कि गुरु अमरदास महाराज जी दे उचारण कीते हैं सलोक सन, इहो सानू समझाया है। भाई असी परमात्मा दा सिमरन करांगे, ताइयों सानू परमात्मा दियां खुशियां प्राप्त हो सकदियां हन। पौड़ी हर सज्जन मिले प्यारे, मिल पंथ दसाई। जो हर दसे मित तिसहों बल जाई। पातशाह जी फरमान करदे ने कि हे मेरे मालिक, मैनू इहो जे सज्जणा दे नाल मेरा मिलाप करा, जिन्हां दे मिलन दे नाल मैनू सच्चा ते सुच्चा पंथ दी समझ आ सके। हों खड़ी निहाली पंथ मद मूँह सज्जण आवे, को आण मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे। इहो जी अरदास कर कि इहो जे महापुरखां इहो जे भले पुरखां दा संग बख्श, जिन्हां दे मिलन करके मैनू आप जी का नाम चित आ जाए। जो हर दसे मित, इहो जे मेरे मित्र, इहो जे मेरे प्यारियां दा संग करा मैनू, ताकि मैं उन्हां तो बलिहार जा सका, उन्हां तो कुर्बान जा सका। बलिहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। इहो जे मित्र इहो जे गुरु नाल मिला दे, जिन्हां ने मानस तो सानू देवते बना दिता। वो कौन है? ये गुरबाणी है। गुरबाणी दे मिलन दे नाल असी अंदरों होमे दी अग नूं खत्म कर सकते हैं। गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम ते आई। हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई। पातशाह जी फरमान करते हैं, फिर इहो जे प्यारियां नूं मिल के उन्हां दे गुण सांझीवाल करने चाहिए हैं। परमात्मा दे नाम दी उन्हां नाल सिफत सलाह भजन बंदगी दीयां गल्लां करनियां चाहिए, ताइयों ये जिहड़ा साडा जीवन सफल होवे। हर सेवी प्यारा नित, नित नित परमात्मा दे गुणां नाल जुड़ना चाहिए है। बलहारी सतगुर तिस, जिन सोधी पाई। इत्थे भी बख्शिश करते हैं पातशाह जी, भाई मैं अपने गुरु तो बलिहार ते सदके जाना है,
जिस गुरु ने मेरे ते कृपा कर दी, मैनू चंगे पुरखां दा, भले पुरखां दा साध संग मिला दिता, ताकि मेरा जिहड़ा जीवन है ये सफल हो गया। तो हुण मैं जीवन विच जो कुछ प्राप्त किया वो परमात्मा की बख्शिश, परमात्मा की मेहर सदका मैनू ये शरीर मिलिया, मैनू संसार दे विच शोभा मिली। जदों इहो जी विचार अंदर आवेगी तो सच जान लियो ये जीवन सफल हो जाएगा। सो किसी भी माई भाई का कोई चंगा सुझाव होवे जो आप जी दास नाल सांझ करना चाहते होवन तो दास का इंडिया का नंबर है जी, आप जी नोट कर सकते हो 87 50 10 63 75। इस नंबर ते दास नाल संपर्क कर सकते हो। होइयां भुलां गलतियां नूं बख्श लेना जी। बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।